பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம். தர்மம் பிரம்மம். தர்மம் பிரம்மம் என்று 2. தர்மம் இகலோகத்தில் ஒழுங்காக வாழ பண்ணுவது, பிரம்மம் பரலோக விஷயம். தர்மத்தின் வழியாக, தர்மத்துக்கான கர்மத்தின் வழியாகத்தான் ஒரு சாமானிய ஜீவன் பிரம்ம விசாரத்துக்கு போக முடியும். தர்மம் என்ன என்று விசாரித்து அறிந்து அனுஷ்டிக்கவே பூர்வ மீமாம்சையாகிற கர்ம மார்க்க சாஸ்திரமும் பிரம்மத்தை பற்றி விசாரித்தறிந்து அனுபவிக்கவே உத்தர மீமாம்சையாகிற வேதாந்தமும் உள்ளன. அக்கால வித்யாசாலைகளில் வேதாந்தம் நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அது அடிப்படையாக அதிலே ஒரு பிடிப்பு ஏற்படுத்தி கொடுப்பதாகவே பெரும்பாலாருக்கு வைக்கப்பட்டது. அதிலேயே அப்போதே ஈடுபட்டு விட வேண்டும் என்று வைக்கவில்லை. இகலோக வாழ்க்கையை நன்றாக நடத்தி, அதாவது தர்மத்தின் வழியிலே நடத்தி உரிய பக்குவம் பெற்ற பின்னரே ஒரு தன் பூர்வத்தில் அறிவு ரீதியில் தெரிந்து கொண்ட ஆத்ம சாஸ்திரத்தில் பூர்ணமாக பிரவேசிக்கும்படியாகத்தான் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தின் வித்யாபியாசமும் பிறகு கிரகஸ்தாசிரமத்தின் வாழ்க்கை கிரமமும் உருவாக்கப்பட்டன. நாரதர் சாமானிய ஜீவனாக இல்லாமல் அசாதாரணமாக இருந்தவராதலால் அவருக்கு தார்மீகமான வாழ்க்கையோடு நின்று விடுவதில் வித்யாபியாசம் முடித்த போதே குறை ஏற்பட்டு பிரம்ம ஞானத்துக்கான ஏக்கம் உண்டாயிற்று. கிரகஸ்தாசிரமத்துக்கு போகாமல் பிரம்மச்சரியத்திலிருந்தே பிரம்மஞான நிலைக்கு போய்விட்டார். நாரதர் கதை இருக்கட்டும். சாதாரணமான ஒரு மனுஷனை அதர்மத்தில் போகவிடாமல் தர்மத்தில் செலுத்தி நல்ல தெய்வ பக்தியும் அத்தியாத்ம விஷயங்களில் அடிப்படையாக ஒரு பற்றும் கொள்ளும்படி ஆதிகால கல்வி முறை அமைக்கப்பட்டது. அது எப்படி காலக்கிரமத்தில் விஸ்தாரமாக வளர்ந்தது என்று சொன்னேன். வைதிகமாகவே சகல வித்யைகளும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல வேண்டும். வித்யை என்றால் வைதிகமான வித்யாகவே இருந்த காலம் அது. அதனால் எந்த ஆர்ட் சயின்ஸ் ஆனாலும் அதுவும் கூட வேத அத்தியனத்தோடும் வேத வித்யைகளான 14ஓடும் சேர்த்துத்தான் வைதிகமான வாழ்முறைக்கு பயன்படுவதாகவே போதிக்கப்படும். இதிலே வேடிக்கை என்னவென்றால், வேதம் முழுதையும் ஒப்புக்கொள்ளாமல் அதில் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒப்புக்கொள்ளும் பூர்வ மீமாம்சை முதலான வித்யைகளையும் அடியோடு வேதத்தையே ஒப்புக்கொள்ளாத சார்வாக்கம் முதலிய வித்யைகளையும் வேதத்தை ஆதரிப்பதாகவும் சொல்ல முடியாமல் ஆட்சேபிப்பதாகவும் சொல்ல முடியாமல் அதற்கு நேர் சம்பந்தமில்லாமல் இண்டிபெண்டாக ஏற்பட்ட சாங்கியம் யோகம் முதலான வித்யைகளையும் கூட வேத அத்தியனத்தோடு சேர்த்தேதான் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். பிற்பாடு வேத பிற்பாடு வேத பிராமாண்யத்தை ஆட்சேபித்து
அவைதிகமான பௌத்த மதம் தோன்றி பௌத்தர்கள் யூனிவர்சிட்டிகள் நடத்திய போதும் கூட அவற்றிலே சதுர்தச 14 வேத வித்யைகளையும் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். எல்லா ஜாதியாரும் பல தொழில்களுக்கான பல வித்யைகள் ஏற்பட்ட போது வேத அத்தியனத்துக்கு தகுதி பெற்ற திரைவர்ணிகர்களும் பிராமண க்ஷத்ரிய வைஷ்யர்களான 3 வர்ணத்தினரும் குருகுலங்களில் சேர்ந்து படித்தார்கள். 4ஆம் வர்ணத்தவர்கள் குருகுலத்தின் ஆச்சாரியன்மார்கள் போஜனம் முடித்த பின் அவர்களிடம் வந்து தங்களுடைய தொழிலுக்கான சாஸ்திரங்களை தெரிந்து கொண்டு போவார்கள். ஒவ்வொரு வர்ணத்தாருக்கும் குருகுலத்தின் மூலமாக எந்தெந்த அளவுக்கு கல்வி பெற வேண்டிய அவசியம் இருந்தது என்பதை அப்புறம் சொல்கிறேன். அப்போது இந்த முறையில் பாரபட்சம் எதுவும் இல்லை என்பது புரியும். மொத்தத்தில் குருகுலவாசமாகவே குருவோடு கூட இருந்து படித்த திரைவர்ணிகர்களும் கூட ஒரே மாதிரியான கோர்ஸ் படிக்கவில்லை. குருகுலவாசம் எத்தனை வருஷம் என்பதிலும் கூட அவர்களுக்குள் வித்தியாசம் இருந்தது. 3 வர்ணத்தினரும் வெவ்வேறு வயசுகளில்தான் உபநயன சம்ஸ்காரம் பெற்று குருகுலத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். இவ்விஷயங்கள் இதே உரையில் பிரிதோரிடத்தில் விவரிக்கப்படுகின்றன. கட்டாய கல்வி, இந்த வித்தியாசங்கள் இருக்கட்டும். நான் சொல்ல வந்த முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், வித்யாபியாசத்துக்கு அர்ஹதை உள்ள 3 வர்ணத்தாரில் சகலரும் கட்டாயமாக பிரம்மோபதேசம் பெற்று குருவிடம் கல்வி கற்றே ஆக வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்களில் விதித்திருக்கிறது. இஷ்டமிருந்தால் படிக்கலாம், இல்லாவிட்டால் போகட்டும் என்று விடாமல் கம்பல்சரி எஜுகேஷனாக நடத்தி இருக்கிறார்கள். இப்படி செய்யாவிட்டால் கடுமையான தண்டனை விதித்திருக்கிறது. அக்காலத்தில் யாரும் ரொம்ப பெரிய தண்டனையாக நினைத்து அவமானப்பட்டது ஜாதி பிரஷ்டம்தான். வித்யாபியாசத்துக்கு வராத பிரம்ம க்ஷத்ர வைஷ்யர்களை இப்படி ஜாதி பிரஷ்டம் செய்யும்படியாகவே சாஸ்திரம் சொல்கிறது. இவர்களுடைய சந்ததியையும் பிராத்யர்கள் என்பதாக சமூகத்திலிருந்து ஒதுக்கி வைத்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது. வேத ஞானமும் கல்வி அறிவும் அவற்றுக்கு தகுதி பெற்ற எல்லாரிடமும் பரவுவதை இவ்வளவு முக்கியமானதாக நம்முடைய பூர்வீகர்கள் கருதி வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள். பாத்திரம் அறிந்து கட்டாய பாடம் என்பதால் ஏதோ அரை மனசாக வந்து கற்றுக்கொண்டதாக பேர் பண்ணிவிட்டு போய்விட முடியாது. முழு மனசுடன் முழு கோர்ஸையும் நல்ல பிரம்மச்சரிய நியமங்களோடு படிக்கக்கூடிய சத்பாத்திரத்துக்கே கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று தர்மசாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. சுத்தனாகவும் கிரகண தாரண சக்தி உள்ளவனாகவும் வித்யார்த்தி இருக்க வேண்டும் என்கின்றன. சொல்லிக் கொடுப்பதை நன்றாக கிரகித்துக் கொள்வதே கிரகண சக்தி. அப்புறம் அதை மறக்காமல் புத்தியில் இருத்திக் கொள்வது தாரண சக்தி. கம்பல்சரி என்றும் வைத்துவிட்டு இப்படி தகுதியும் வைத்தால் என்ன அர்த்தம்? இயற்கையாகவே கிரகண தாரண சக்தி போதாதவன் என்ன பண்ணுவது? இதற்காகத்தான் முதலில் பிரம்மோபதேசம் என்று காயத்ரியை உபதேசித்து அப்புறம் வித்யாபியாசத்தில் விடுவது என்று வைத்தார்கள். காயத்ரியை ஒழுங்காக ஜபித்து வந்தால் எவனுக்கும் கிரகண தாரண சக்திகள் உண்டாகிவிடும். முறையாக காயத்ரி அனுசந்தானம் செய்யாததால் கிரகண தாரண சக்திகளை பெறாதவன் அசத்தாக இருக்கிறவன் ஆகியோருக்கு வித்யையை கொடுக்க கூடாது என்றும் அப்படிப்பட்டவர்களை சமூகத்திலிருந்து ஒதுக்கிவிட வேண்டும் என்றும் வைத்தார்கள். நல்ல விதையானாலும் ஊஷர பூமியில் உவர் நிலத்தில் விதைத்தால் வீணாகப் போவது போல் சத் வித்யையும் அசத்துக்கு உபதேசிக்கப்பட்டால் வீணாகும் என்று சாஸ்திரம் எச்சரிக்கிறது. இப்படி சொல்லி இருக்கிறது. யோக்கியதையுள்ள சிஷ்யன் கிடைக்கவே இல்லை என்றாலும் கூட ஒரு வித்வான் தன் வித்யோடையே செத்தாலும் சாகட்டும். ஆனால் என்ன ஆபத்து வந்தாலும் அபாத்திரத்துக்கு மட்டும் அதை கற்றுக் கொடுத்து விடக்கூடாது. ஒரு கதை மாதிரி கூட சொல்லி இருக்கிறது.
வித்யா தேவதை ஒரு பிராமணனிடம், நான் உனக்கு கிடைத்திருக்கிற பெரிய புதையலை எப்படி கவனமாக காப்பாற்றி கருத்தாக செலவழித்து தக்காருக்கே விநியோகம் பண்ணுவாயோ அப்படித்தான் என்னையும் நீ பண்ண வேண்டும். சுத்தனாய், ஜிதேந்திரியனாய், ஸ்ரத்தையோடு வித்யாபியாசம் செய்கிறவனாய், இதை நிதியாக சம்ரட்சிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவனாய் உள்ளவனுக்குத்தான் என்னை நீ உபதேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதாக தர்மசாஸ்திரம் தெரிவிக்கிறது. அக்கறையோடும் பக்தியோடும் கேட்காதவனுக்கும் தர்ம விரோதமாக வித்யை பிரயோஜனப்படுத்தக்கூடியவனுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கவே கூடாது என்று மனு தர்மசாஸ்திரத்தில் இருக்கிறது. எல்லா தர்மசாஸ்திர கிரந்தங்களுமே பாத்திரம் பார்க்காமல் பணத்துக்காக வித்யை கற்றுக் கொடுப்பவன் நரகத்துக்கு போவான் என்று ரொம்பவும் பயப்படும்படியாக சொல்லி இருக்கின்றன. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் 5வது பகுதியில் நற்றவசீலர் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் ஒரு சிறுவனுடைய கதையை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். எப்படி அந்த சிறுவன் பணிவிடையே குறிக்கோளாக கொண்டு தன் தாயாருடன் சேர்ந்து நதிக்கரையிலே ஆசிரமத்திலே முனிவர்களுக்கும் தவ சிரேஷ்டர்களுக்கும் யதிகளுக்கும் தொண்டு செய்து அவர்களுக்கு பணிவிடைகள் செய்வதோடு இல்லாமல் அவர்களுக்கு போஜனத்துக்கு வேண்டிய காய்கனிகளை எல்லாம் பறித்து கொண்டு கொடுத்து, அவர்கள் சாதுர்மாசி விரதம் இருக்கும்போது அதற்கு வேண்டிய தேவையான பொருள்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்து, எப்படியெல்லாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுமோ அப்படி செய்து, அவர்கள் சாப்பிட்டு மீதி வைத்த உச்சிஷ்ட கனிகளை சாப்பிட்டு அவர்களுடைய அருளுக்கு பாத்திரமானார்கள் பார்த்தோம். கடைசியில் அம்மாவையும் பாம்பு கடிச்சுடுத்து ஒரு காட்டு வழியாக அழுதுன்னு போயின்னு இருக்கச்ச ஒரு ஆசிரியரி வாக்கில் தெய்வ அருள் கிடைச்சது. இந்த ஜென்மத்தில் உனக்கு ஒரு தடவை தான் என்னை தரிசனம் பண்ண முடியும், அடுத்த ஜென்மத்தில் உனக்கு நிறையவே பாக்கியம் கிடைக்கும்னு சொல்லி அந்த தெய்வ வாக்கானது மறைந்து விட்டது. அதுக்கப்புறம் காட்டுத்தீயில மாட்டிக்கொண்டு அந்த சிறுவன் தன்னுடைய இந்த தேகத்தை தியாகம் செய்து விட்டான்ற அளவுக்கு பார்த்தோம். அந்த ஆன்மாவானது பெருமாளோட ஐக்கியமாயிடுத்துன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்க்கணுமோனோ, இந்த குருவுடைய அருள் இருக்கு இல்லையா, இந்த குருமார்கள் எத்தனையோ பேர் தபஸ்விகள் அவளுக்கு பணிவிடை செஞ்சதுடைய பலனாக அந்த ஆத்மாவுக்கு, அந்த சிறுவனுடைய ஆன்மாவுக்கு பெருமாளுடைய பாதங்களில் ஐக்கியம் அடையக்கூடிய பாக்கியம் கிடைத்தது. அதோட நிற்கலை. பெருமாள் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, அந்த சிறுவனை அடுத்த பிறவி கொடுத்துட்டார். ஏன்னா ஏற்கனவே பண்ணிருக்கிற புண்ணியங்களுக்கெல்லாம் அவன் அனுபவிக்கணும் இல்லையா, அவனுக்கு நல்ல சிரேஷ்டமான பதவியை கொடுக்க வேண்டும் தபஸ்க்கு. அதோடு அவன் எல்லா பணிவிடைகளையும் எதையும் எதிர்பார்க்காத செஞ்சிருக்கான். காமியமாக இது வேணும் அது வேணும்னு நினச்சி பண்ணியிருந்தான்னா அவனுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு போகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பிறவியை கொடுத்து, இல்லை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிச்சு எதுவும் பண்ணியிருப்பார். ஆனால் இந்த சிறுவன் தன்னலமற்ற தொண்டாக செய்து முனிவர்களுக்கும் தபஸ்விகளுக்கும் எதிகளுக்கும் தொண்டாற்றியதனால எப்பேற்பட்ட பதவியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் யோசனை பண்ணார். பிரம்மாவுடைய மானசீக புத்திரனை அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டார். ஸோ பிரம்மாவுடைய மானசீக புத்திரனாக பிரம்மா மனசில் நினைச்சார். அடுத்த நிமிஷம் அந்த சிறுவன் அவதாரம் பண்ணிட்டார். இப்போவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேறு யாரும் இல்லை, நாரத மகரிஷி தான். அவருக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் பாருங்க, யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம். மகான்களுக்கு தொண்டாற்றினா, அதுவும் நிஷ்காமியமான ஒரு பக்தியை செலுத்தினா
பகவான்கிட்டயே உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டால் எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம், உன்னுடைய பாதத்தில் பக்தி தான் வேணும்னு கேட்குறவாளுக்கு பகவான் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறார் பாருங்க. இந்த நாரத மகரிஷிக்கு யார் அப்பா அம்மா? பிரம்மா நான்முகனான 4 மறைகளையும் ஓதக்கூடிய அந்த பிரம்மதேவன் தகப்பனார். அவருடைய நாவிலே என்றும் உலவக்கூடிய கலைவாணி தாயார். அந்த கலைவாணியுடைய சகோதரனான பரமேஸ்வரன் மாமா, பரமேஸ்வருடைய மனைவியான பார்வதி மாமி, முருகனும் பிள்ளையாரும் மாமாவின் மகன்கள். சரி, பிரம்மாவை படைத்தவர் மகாவிஷ்ணு, அதனால மகாவிஷ்ணு தாத்தா. மகாவிஷ்ணுவின் மார்பிலேயே எப்போதும் அகலாமல் இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமி பாட்டி. இப்படி அத்தனை தெய்வங்களும் அவருக்கு அவ்வளவு க்ளோஸான நெருக்கமான உறவா போயிட்டார். இவர் பெரிய ஒரு பாக்கியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், அவர் எல்லாருக்கும் வேண்டியவர். பட் நம்ம சொல்கிறோம், கதை சொல்கிறோம், புராணம் சொல்கிறவாலாம் சொல்லுவார். நாரதர் கலகம் நன்மையில் முடியும், அவர் எங்கே போனாலும் ஒரு கலகத்தை பண்ணுவார், அவர் ஏதோ ஒரு பம்பில் மாட்டி விடுவார், அவருக்கு தினம் பொழுது போகாது, அவருக்கு தக்ஷன் வேறு சாபம் கொடுத்துட்டான், நீ ஒரு இடத்துல நிலையாக நிற்க மாட்ட, நீ சுற்றிகிட்டே இருப்பேன்னு. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அவர் ஒரே இடத்துல இருக்க வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு கிடையாது. அவர் யார் யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ அத்தனை பேருக்கும் நல்லதை பண்ணணுன்றதுக்காக தான் தேச சஞ்சாரியா, திரிலோக சஞ்சாரியா. அவர் நினச்சா ஹரிநாராயணன் வைகுண்டத்துக்கு போயிடுவார், இல்லைன்னா அப்பா அம்மா பார்க்கறதுக்கு பிரம்மலோகத்துக்கு போயிடுவார். ஓம் நம சிவாய அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைலாசத்துக்கு போவார். இந்திரனை போய் நான் அங்கே போய் பார்த்துட்டு விட்டுவார். பிரகஸ்பதியை நமஸ்காரம் பண்ணுவார். அரக்கர்கள்னா இருக்கக்கூடிய அங்கே போவார். சுக்கராச்சாரியாருக்கு வணக்கம் சொல்லுவார். அவர் நினைச்சாருன்னா ஹிரண்யேசிபுக்கிட்ட போய் அங்கே கூட போய் அவரோட பேசுவார். அவருக்கு வேண்டிய அறிவுரைகள்லாம் சொல்லுவார். மகாபலி கிட்ட போவார். அவர் போகாத இடம் கிடையாது. ராவணேஸ்வரன்ட்ட போவார். அங்கே போகும்போது ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நமோ அப்படின்னு வீணையில் வாசிச்சுட்டே போவார். அங்கே போகணுன்னு டக்குன்னு நிறுத்திடுவார். ஆஹா, இந்த அருமையான பாட்டை நிறுத்திட்டியே நாரதா, நீ அந்த பாட்டு மறுபடியும் வாசியும்மா ராவணன். அங்கே போய் அதை வாசிப்பார். ஆனால் என்ன வாசிக்கிறான்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த நாராயண நாம அந்த வீணையில் வாசிக்கும் போது அவனுக்கு பரமானந்தமாக இருக்கும். அந்த புண்ணியம்தானோ என்னவோ தெரியல, கடைசியில் அவன் அவ்வளோ பெரிய சிரேஷ்டமான சிவபக்தனாலும் ஒரு சின்ன தப்பு தான் பண்ணான். கடைசியில் ராமனுடைய பானத்துக்கு இரையாகி மறுபடியும் வைகுண்டத்துக்கே போயிட்டான். அப்படின்னு நம்ம கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நாரதர் எப்பவுமே நல்லதை தான் பண்ணுவார். நாரதர் பல பேருக்கு குருவாக இருந்திருக்கார். இந்த நாரதருடைய பூர்வ சரித்திரம்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த பூர்வ சரித்திரத்தை நாரதரே தன் வாக்கால் ஒருத்தருக்கு சொல்கிறார். அவர் ஒரு மகரிஷி. இது என்ன கதை அப்படின்னு கேட்டாக்க, மகாபாரத யுத்தம்லாம் முடிஞ்சாச்சு, பரீட்சித்துக்கு பட்டம் கட்டியாச்சு, கிருஷ்ணனும் வைகுண்டம் போயாச்சு. அப்போ ஒரு நாளைக்கு நதிக்கரையில் வியாசர் ரொம்ப துக்கத்தோடு உட்கார்ந்துருக்காராம். இது ஒரு கர்ண பரம்பரையான கதை, பாகவதத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறார். அப்போ இவர் ரொம்ப துக்கமாக உட்கார்ந்துருக்கிற போது அந்த வியாச மகரிஷியை பார்க்கறதுக்காக நாரதர் அங்கேருந்து வரார். வந்துட்டு வியாச மகரிஷிட்ட கேட்குறார், என்ன நீர் எப்பேற்பட்டவர், 4 வேதங்களையும் தொகுத்து பகிர்ந்து கொடுத்துருக்கேள், 18 புராணங்களையும் நீங்கள் எங்களுக்கு ஜனங்களுக்காக பக்தாளுக்காக கொடுத்துருக்கேள், அது மட்டும் இல்லை ஸ்ரீ மகாபாரதத்தையே எழுதியிருக்கேள். நீங்கள் அந்த மகாபாரதத்தை எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு மகா கணபதியே உங்களுக்கு துணை நின்று எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். இத்தனைலாம் பண்ணின உங்களுக்கு மகர்ஷின்ற பட்டம் வேற இருக்கு, எதுக்காக துக்கம், ஏன் வருத்தப்படுறேன் சொன்னார். மகர்ஷி, உமக்கு தெரியாதே கிடையாது, நான் எல்லாம் பண்ணினேன், ஆனால் உன் மனசில் ஒரு திருப்தி மாத்திரம் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. மகாபாரதம் எழுதினேன், 1 கோடி ஸ்லோகம் நான் எழுதினேன், இல்லைன்னு சொல்லலை. அதுலேருந்து தான் ராமா அப்படிங்கிற பதத்தையே பரமேஸ்வரன் எடுத்தார்னு கூட சொல்கிறா. அதுக்கு கூட ஒரு கதை சொல்கிறா. எப்படின்னா, இந்த 1 கோடி இது மகாபாரதம் எழுதும்போது அதை தேவர்கள், முனிவர்கள், அப்புறம் மானிடர்கள் எல்லாரும் போய் எனக்கு பரமேஸ்வரா நீங்கள் இதை வச்சுருக்கலே எங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்படாதான்னா, அவர் 3ஆக பிரித்து ஆளுக்கு 33 லட்சம் கொடுத்தாராம். மீதி 1 லட்சம் வச்சுருந்தாராம் மகாபாரதம் அந்த கதையா. எங்களுக்கு இதுவும் போகாது, இதையும் பிரித்து கொடுன்னா கொடுத்தோடனே அவர் எல்லாருக்கும் அதையும் பிரித்து 3 அந்த ஒரு லட்சத்தை 33,333 கொடுத்தார். ஒரு ஸ்லோகம் மிச்சம்தான்.
அதையும் கூடுவேன்னு கேட்டாலாம் தேவாலாம். கேட்டவர் அவர் என்ன பண்ணாராம், அது ஒரு ஸ்லோகம்னா 4 பாதம் 32 அக்ஷரம் இருக்கும். அதையும் எல்லாம் பிரிச்சாராம். ஆளுக்கு 10 அக்ஷரம் சொல்லிட்டு அதையும் கொடுத்துட்டாராம். 30 அக்ஷரம் போக 2 அக்ஷரம் மீதி இருந்து தான் இதை தரமாட்டேன்னு தான் கையில் வச்சு விட்டாராம். அதுதான் ரா மாங்கிற 2 அக்ஷரமா. இதை தான் காசியில் அவர் யாரெல்லாம் காசியில் முக்தி அடைகிறாளோ அவள் காதில் வலது காதில் ராமா ராமான்னு சொல்கிறதாக ஒரு ஐதீகம் இருக்குது. நம்ம கூட விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை கேட்டிருக்கோமே, பார்வதி கேட்குற கேனோபா ஏன லகுனான்னு எவ்வளோ சுலபமான முறையில் எப்படி நான் விஷ்ணுவுடைய 1000 நமாக்கள்லேருந்து ஈஸியாக சொல்ல முடியும், புண்ணியத்தை அடைய முடியும்னு கேட்குற போது அவர் என்ன சொல்கிறார், ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே. ஸ்ரீராம ராம ராம இதி ராமா ராமா ராமான்னு சொல்லக்கூடிய அதில் ரமே ராமே மனோரமே. ராமே இந்த ராம நாமத்தில் நான் ரமிக்கிறேன். ரமே ராமே மனோரமே மனதுக்கு ரம்யமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராமநாமத்தில் நான் ரமிக்கிறேன். சகசிரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானே. ராமநாமத்தை சொன்னாலே 1000 நாமா சொன்னதுக்கு சமானம்னு சொன்னார் நம்ம சொல்கிறோமோ இல்லையோ. அப்படிப்பட்ட ராமநாமத்தை பரமேஸ்வரன் வச்சிருந்தார். இவர் நாரதர் என்ன பண்ணுறார், வியாசர் சொல்றதெல்லாம் கேட்கிறார். இப்பேற்பட்ட ஒரு காவியத்தை பண்ண உமக்கு ஏன்யா உமக்கு துக்கம்னு அதுக்கு வியாசர் சொல்றார், இத்தனைலாம் பண்ணினேனே கூட என்னவோ மனசுக்கு ஒரு திருப்தியோ ஒரு சந்தோஷமோ எனக்கு வரலையேன்னு. அப்போ நாரதர் ஒரு நிமிஷம் வச்சனம் பண்ணி சொல்றார், நீர் என்னதான் காவியங்கள் எழுதினாலும் சரி, இதிகாச புராணங்கள் எழுதினாலும் சரி, வேதத்தை வகுத்து கொடுத்தாலும் சரி, ஒரே ஒரு சின்ன வேலை நீர் பண்ணலவை. நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா பக்தி பூர்வமான பக்தி ரசம் ததும்பக்கூடிய மக்களை பக்தியிலே அப்படியே மூழ்க வைக்கக்கூடிய அப்படி ஒரு பக்தி கடலில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய மாதிரி எதுவுமே நீர் பண்ணலையேன்னு. அப்படியா, அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணோன்னு முதல்ல அவருக்கு ஒரு உபதேசம் பண்ணுறார். என்ன உபதேசம் பண்ணுறார், நீங்கள் இம்மீடியட்டாக ஆரம்பித்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுத ஆரம்பிங்கன்ற. இதில் நாராயண பட்டத்திற்கு சொன்னார் இல்லையா, குரு மச்சம் தொட்டு உண் அப்படின்னு. அதாவது மத்ஸ்யாவதாரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து நாராயணியத்தை சொல்லுன்னு சொன்னார் இல்லையா. நாராயணியத்தை இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தானே அவர் 1034 ஸ்லோகத்தில் 100 தசகமாக பண்ணார். அதில் ஒரு தசகம் முடியும் போது இப்படிலாம் நீ பண்ணியாமேன்னு பகவான் நேரையே பார்த்து அட்ரஸ் பண்ணி பாகவதத்தை சொல்கிறார் நாராயண பட்டத்திரி. அப்போ நாராயண பட்டத்திரி கேட்குறாராம், இதெல்லாம் நீ பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டபோது ஸ்ரீமன் நாராயணன் குருவாயூரப்பன் ஆமான்னு தலையசிச்சு ஆமோதிச்சான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் மூலம். அதை உடனே எழுத ஆரம்பிக்கிறார். அதை எழுதி அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பிள்ளையான சுகபிரம்மத்துக்கு அதை உபதேசம் பண்ணுறார். இந்த சுகபிரம்மத்துக்கு உபதேசம் பண்ணி முடித்த உடனே இவருக்கு மனசு ஒரு சாந்தி, மனசில் ஒரு நிம்மதி ஏற்பட்டதான். அப்படி வியாச மகரிஷிக்கு மனசுக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஏற்றக்கூடிய வாய்ப்புக்கு அருள் செய்வதற்காக உபதேசம் செய்து அவருக்கு உந்துதலாக இருந்து ஒரு பெரிய இன்னைக்கு பாகவதம்னு கிருஷ்ணன் எங்கே இருக்கான்னா பாகவதத்துக்கூட தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா. கிருஷ்ணா அவதாரம் முடிஞ்சு வைகுண்டத்துக்கு போகும்போது உத்தமர் கேட்குறார். உத்தவர்கிட்ட அவர் சொல்கிறார், கிருஷ்ணா நீ எங்கே இருப்பேன்னு கேட்குற கேள்விக்கு நான் எங்கேயும் இல்லை, பாகவதத்துக்குள்ளே இருக்கேன். வியாச மகரிஷி எழுதின ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்குள்ளே நான் என்னென்னைக்கும் இருந்து கொண்டு அதை வீட்டில் வச்சு பூஜை பண்ணாலும் சரி, அதை தினம் படித்தாலும் சரி, அதை மற்றவாளுக்கு சொன்னாலும் சரி, சொல்கிறத கேட்டாலும் சரி, அத்தனை பேருக்கும் கட்டாட்சத்தை பண்ணிட்டு நான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்குள்ளே இருப்பேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொன்னதாக ஒரு சரித்திரம் நமக்கு இருக்கு இல்லையா. அப்படி வியாச பகவானானவர் வியாசர் யாரவர், வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணுவேன்னு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிற மாதிரி அவர் தான் விஷ்ணு, அவரே தான் வியாசர் ரெண்டும். அப்பேற்பட்ட வியாச பகவானுக்கு உந்துதலாக இருந்து குருவாக தூண்டி அவரை பாகவதம் எழுத வைத்த ஸ்ரீ நாரத மகரிஷி அவர் மேலும் என்னென்னலாம் பண்ணார், யார் யாருக்கெல்லாம் அருள் பண்ணாருங்கிறத நம்ம வர வாரங்களில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி மதான்வகம்.
1968 வருஷ வாக்கில் சிகந்தராபாத் ஹைதராபாத்தில் பெரியவா இருக்கிறதே பல புதுசா ஆலயங்கள்லாம் எழும்புறதுக்கு காரணமாக இருந்தது அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அதில் ஸ்கந்தகிரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஒரு மலை மேலே, சின்ன மலை மேலே முருகனோட கோவில். உத்தர சுவாமி மலை அப்படின்னு டெல்லியில் இருக்குது, தலைநகரம் டெல்லியில் இருக்குது. அந்த டெல்லியில் இருக்கிற தலைநகரத்தில் இருக்கிற சுவாமி மலையாக இருக்கட்டும், இந்த செகந்திராபாத்தில் இருக்கிறது, இது மாதிரி பல இடங்கள்ல அந்த முருகனோட ஆலயம் வரத்துக்கு பெரியவா ரொம்ப முக்கியமாக இருந்திருக்கா. பெரியவாளோட விருப்பம்தான் இப்படி ஒரு ஆலயமாக வந்தது. காரணம், இந்த முருகன் அப்படிங்கிறவர் சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிற அப்பாக்கே உபதேசம் பண்ணினவர். ஞானமயமான ஞானமூர்த்தியான ஆதிகுருன்னு சொல்லக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்திக்கே பிரணவோபதேசம் பண்ணினவர். அப்படின்னா குருன்னாலே முருகனை தான் சொல்றது. குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே அப்படின்னு அருணகிரிநாதர் சொல்றாரு. அந்த குருங்கிற தத்துவமே முருகன் தான், சுவாமிநாதன் தான். அந்த சுவாமிநாதன் தானே பெரியவாளா வந்திருக்கா. அதே சுவாமிநாதன் தானே அதே இப்போ ஜெகத்குருவா பெரியவாளா இருக்கார். அதனால இப்படி பல இடங்கள்ல முருகனுக்கு ஆலயம் வரத்துக்கு ரொம்ப பெரியவா வாசப்பட்டு அதுக்கு நிறைவேறி இருக்கு. அது மாதிரி தான் இந்த சிகந்தராபாத்ல ஸ்கந்தகிரியில முருகன் கோவில் வந்தது. இந்த செகந்தராபாத் ஸ்கந்தகிரி அப்படிங்கிறதுக்கு எவ்வளவு பெயர் பொருத்தமா இருக்கு. இந்த செகந்தராபாத்ல முருகனுக்கு கோவில் வருது ரொம்ப பொருத்தம் அப்படின்னு பெரியவா அதை ரொம்ப அப்போ உபன்யாசம் என்றதே சொல்றா. நமக்கு ஒன்னே தோணலாம், செகந்திராபாத்துக்கும் முருகனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு. ஏதோ அம்மாவாசைக்கும் அப்துல் காதருக்கும் அப்படிங்கிறாப்புல இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா பெரியவா எவ்வளவு அழகா அவளோட ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறது, ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அமானுஷ்யமா இருக்கும், எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கும். நமக்கு அவ சொல்றதே பார்த்தா, இப்பவும் தெய்வத்தின் குரல் எடுத்து பாருங்க, பல விஷயங்கள் அவ பேசுறதே பார்த்தா ஏதோ அவ அனுமானம் பண்ணி பேசினதா நாம நினைச்சுக்கலாம். ஆனா அப்படி இல்லை. எவ்வளவு அதுல ஒரு நியாயமா இருக்கும், அது ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் படிச்சு பார்க்கறதே தெரியும். அதே போலதான் இந்த செகந்திராபாத்துக்கும் முருகனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது பெரியவா கேட்கிறா. ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த இடத்துல சொல்லணும். அலகாபாத் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு உத்தரப்பிரதேசத்துல, பாக்குறோம். ரொம்ப திரிவேணி சங்கம் இருக்கிற இடம். அந்த சங்கமத்துக்கு அலகாபாத் அப்படிங்கிற பேர். இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா, முகல் எம்பரரா இருந்த அக்பர் அப்படிங்கிறவர் வச்ச பேர். அங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரிவேணி சங்கமத்துல பக்கத்துல ஒரு பெரிய ஃபோர்ட் இருக்கு, கோட்டை இருக்கு. அந்த கோட்டையை கட்டினது அக்பருங்கிற ராஜா, இஸ்லாம் ராஜா. அவர் இந்த அலகாபாத் வந்திருக்கிறது, அதுக்கு பேர் பிரயாகை அப்படிங்கிறது அதோட க்ஷேத்திரத்தோட பேர். அந்த ஊருக்கு பேர் பிரயாகைன்னு தான் பேரு. அதுக்கப்புறம் தான் அக்பர் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் இது அலகாபாத் இலகாபாத் அப்படிலாம் பேர் வந்துடுத்து. அதுக்கும் காரணம் இருக்கு. இவர் இந்த பிரயாகைக்கு வந்திருந்தார். அக்பர் வந்து பார்த்துட்டு இந்த திரிவேணி சங்கமத்துல இந்த ரெண்டு நதி கங்கையும் யமுனையும் கலக்கிறது, அடியில் அந்தர்வாகினா சரஸ்வதி போறது. இந்த சங்கமத்தை பார்த்தோன்னா அவருக்கு ரொம்ப மனசு லயிச்சிருந்து அப்படியே பார்த்துருந்த அந்த இயற்கை அழகையும் அந்த ரம்மியத்தையும் பார்த்துட்டு அங்கேயே ஒரு கோட்டையை கட்டின்னு தலைநகரம் மாத்தின்னு வரதாவே அவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டார். ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல அது அப்படியே டெல்லியிலே இருந்திருக்கு. அப்படி வரத்தே என்ன பண்ணேன்னா இந்த ஊருக்கு பேர் வச்சார். இந்த இயற்கை கொஞ்சம் அழகு உள்ள இந்த இடத்துக்கு அல்லாஹ் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு அந்த அர்த்தத்துல அல்லாஹி ஆபாத் அப்படின்னு வச்சார். அதே மாதிரி இலாஹி ஆபாத் அப்படின்னு வச்சார். அதாவது அல்லாஹ் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம். அந்த அல்லாஹி ஆபாத் அப்படிங்கிறது அலகாபாத் அலகாபாத் அப்படின்ட்டு, இலாஹி ஆபாத் அப்படிங்கிறது இலாஹாபாத் இலாஹாபாத் அப்படின்னு சொல்றா. அதை இலாஹாபாத்னு சொல்றா, அலகாபாத்னு சொல்றா. ஆனா இது ரெண்டுமே அல்லாஹ் இருக்கிற இடம் அப்படின்னு சொல்ற. ஏன்னா எங்கெல்லாம் எந்த இடத்துல இயற்கை அழகு இருக்கோ, இயற்கையோடு ஒட்டி இருக்கோ, அது ஆண்டவன் இருக்கிற இடம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல சொல்ற. அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இந்துக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான திரிவேணி சங்கமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பிரயாகைங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கும், ஆனா ஊர் என்னன்னு ஒரு இஸ்லாமியர் வச்சது அலகாபாத் இலகாபாத் இருக்கு அப்படின்னா இது எப்படி சம்பந்தம் இல்லாதானே இருக்கு. இதை போலதான் இந்த சிகந்தராபாத் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, சிகந்தர் ஆபாத் அப்படிங்கிற இந்த சிகந்தர் அப்படிங்கிற பேர் யாரோடதுன்னு, ஸ்கந்தன் அப்படிங்கிற பேரு தான் மருவி 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 சிக்கந்தரா இருக்கு அப்படின்னு பெரியவா தன்னோட ரிசர்ச்ல சொல்றா. ஸ்கந்தனோட ஆபாத் அப்படின்னா ஸ்கந்தன் இருக்கிற இடம், அது அது மருவி சிக்கந்தராபாத்னு ஆயிடுத்து, ஸ்கந்தரோட இடமா இருக்கிறது. அதுதான் இப்போ என்ன ஆயிடுத்துன்னு காலப்போக்கில் இப்போ மாறி அது பழையபடி முருகன் இருக்கிற இடமாவே ஸ்கந்தகிரி உள்ளதா இருக்கு. அதனால சிக்கந்தராபாத் இருக்கிறதுனால ஸ்கந்தகிரின்னு பேர் இருக்கு, ரொம்ப பொருத்தமா இருக்குன்னு ரொம்ப அழகா அதை பத்தி சொல்லிட்டு போறா. இந்த சிக்கந்தர்ங்கிற பேரு ஸ்கந்தர் அப்படிங்கறத தான் சிக்கந்தர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல சொல்றா,
அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு ஒரு ராஜாவை பத்தி கேள்விப்படுறோம். இந்த அலெக்சாண்டர்ங்கிற பேர் எந்த சுவாமியோட பேர் அப்படின்னு பெரியவா கேட்கறது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு. அலெக்சாண்டர்ங்கிறது எங்கேயோ வெளிநாட்டுல இருக்கிற ஒரு ராஜாவோட பேர், அவரோட மதமே வேற. இது எப்படி எந்த சுவாமின்னு கேட்டா என்ன சொல்றான்னா, பெரியவா சொல்றா ஸ்கந்தருங்கிற நாமாதான் அலெக்சாண்டர்னு மாறி இருக்கு. அது எப்படி மறுவித்துங்கிறதுக்கு அதுக்கு ரொம்ப பிரமாதமா அழகா அதுக்கு கணக்கெல்லாம் சொல்றா. ஸ்கந்தர் ஸ்கந்தர் அப்படிங்கிறத அந்த செமிட்டிக் லாங்குவேஜ்ல எப்படி சொல்றாங்கன்னா, அது முன்னால அல் சேர்த்துப்பா. அல் ஸ்கந்தர் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்கந்தருங்கிறதே சில இடங்கள்ல என்ன பண்ணுவோம், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்கூல் அப்படின்னாக்க இந்த ஸ்கூல்ல மெட்ராஸ் முதலான இடங்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்கூல்னு சொல்ல மாட்டா, இஸ்கூல் அப்படின்பா. ஸ்கூல்னு சொன்னா போறாதோ, அதுக்கு முன்னால ஒரு எதுக்கு இஸ்ஸு சேர்க்கணும், இஸ்கூலு அப்படி எல்லாம் சொல்றாப்புல இந்த ஸ்கந்தருக்கு முன்னால இஸ்ஸு சேர்ந்து இஸ்கந்தராச்சு. அந்த செமிட்டிக்ல பாஷையில அதுக்கு அல்லும் சேர்ந்து அல்லி இஸ்ஸு ஸ்கந்தர், அந்த அலிஸ்கந்தர் அப்படிங்கிறது தான் மருவி அலெக்சாண்டர்னு ஆயிருக்கு. அந்த பார்த்தேன்னா அவர் இருக்கிற தேசத்துக்கு பேர் ஸ்காண்டினேவியா, ஸ்காண்டியா அப்படின்லாம் சொல்றோம். இந்த ஸ்காண்டியாங்கிறதே என்னென்ன, ஸ்கந்தர்கள் இருக்கிற இடம் ஸ்காண்டியா, ஹிந்துக்கள் இருக்கிற இடம் இந்தியா அப்படிங்கிறாப்புல ஸ்கந்தர்கள் இருக்கிற இடம் ஸ்காண்டியா. சௌராஷ்டிரம் அப்படின்னு சொல்றோம் நமது தேசத்திலேயே. சௌரர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூரியனை வழிபடுறவர்களை இருக்கக்கூடிய இடம் சௌராஷ்டிரம். சௌரர்கள் இருக்கிற ராஷ்டிரம் சௌராஷ்டிரம். அது மாதிரி ஸ்கந்தர்கள் இருக்கிற இடம் பிரதேசம் ஸ்காண்டியா அப்படின்லாம் இருக்கு. அதுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த பிரதேசமே ஸ்கந்தர்கள் ஒரு காலத்துல உலகம் முழுக்கலுமே இந்த தெய்வ வழிபாடுல இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. சரித்திர மூலியமாவே ரொம்ப நிரூபணம் வந்து தெரியுது. இதெல்லாம் தான் பெரியவா சொல்றா. அப்படி இருக்கிறது தான் மருவி அல்லி ஸ்கந்தர் தான் மருவி அலெக்சாண்டர்னு ஆயிடுத்து அப்படின்லாம் சொல்லி அதுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த நாமாவோட விசேஷம், அந்த பேரோட விசேஷமே என்னன்னு, இவர் ஸ்கந்தர் அப்படின்னாலே அவரை என்ன பண்ணும், சேனாபதி அப்படிங்கிறோம். தேவசேனைகளுக்கெல்லாம் அதிபதியா இருந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்றார். எல்லாரையும் அசுரர்கள்லாம் ஜெயிச்சார் அப்படின்னு சொல்றோம். அதே போலயே இந்த நாமாவோட விசேஷம் போல இருக்கு. இந்த ஸ்கந்த நாமா இருக்கிறதுனாலே அலெக்சாண்டரும் உலகம் முழுக்களும் ஜெயிக்கிறாப்புல இருந்தது, வெற்றி வீரரா இருந்தார் அப்படின்லாம் சொல்லிவிட்டு இந்த அலெக்சாண்டருக்கு வியாக்கியானம் பண்றா. முருகன் தான் நாமா, முருகனோட நாமா தான், ஸ்கந்தனோட நாமா தான். அதே மாதிரி இந்த சிக்கந்தருங்கிறதும் ஸ்கந்தனோட நாமா தான் சொல்லி அதுக்கு பொருத்தமா சிக்கந்தராபாத்ல ஸ்கந்தகிரியில முருகனுக்கு ஆலயம் வந்திருக்கிறது ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றா. இது பெரியவா தன்னோட ஆராய்ச்சியில சொல்ற பல விஷயங்கள். இதை விட இன்னொரு விசேஷமான விஷயம் ஒண்ணு சொல்றா. அமெரிக்கால கலிபோர்னியா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. இந்த கலிபோர்னியாவை பத்தி சொல்றது பெரியவா சொல்றது இன்னும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். நமது புராண கால ரிஷிகள்ல ஒருத்தர் பாக்குறோம், கபிலர் அப்படின்னு சொல்றோம். கபிலருங்கிற ஒரு ரிஷி. அந்த கபிலர் ரிஷிகள்லாம் எப்பொழுதுமே காட்டுலயும் வனத்திலையும் அது மாதிரி இடத்துலதான் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறது இந்த கபிலர் இருந்த இடம், தபஸ் பண்ணியிருந்த இடம் ஆரண்யத்துல இருந்தது. இந்த கபிலர் இருந்த ஆரண்யம் தான் கபிலாரண்யம்னு சொல்றோம் நாம. இந்த கபிலாரண்யம் தான் மருவி கலிபோர்னியாவா இன்னைக்கு வந்திருக்கு. அதனால கபிலர் இருந்த இடம் அப்படின்னு சொல்றா. இதுக்கு சாட்சியா என்ன அப்படின்னா, அங்க பக்கத்துல ஆஷ் ஐலண்டு, ஹார்ஸ் ஐலண்ட் எல்லாம் இருக்கு. பெரியவா தன்னோட ரிசர்ச்சுக்கு இது ஒத்து போறது, இது சரி அப்படிங்கிறதுக்கு, உண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சியா காமிக்கிறா. அது என்ன சார், கபிலாரண்யத்துக்கும் ஹார்ஸ் ஐலண்டுக்கும் ஆஷ் ஐலண்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, ராமாயணத்துல சகரன்னு ஒரு ராஜா, இந்த சகரர்களுக்கு 10,000 குழந்தைகள் பிள்ளைகள். இந்த சகரராஜா அஸ்வமேதம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இந்த குதிரைய விட்டார். அதாவது அஸ்வமேதம் பண்ணணும், இந்த ராஜா என்ன பண்ணணும், அதுக்குன்னு ஒரு குதிரைய தீர்மானம் பண்ணி அதை எல்லா ஊர்லயும் விடுவா. அது போயிட்டு வரணும், வீதி விழா போயிட்டு வரணும். அப்படி வரத்தை அந்த ராஜாவான அந்த குதிரையை எடுத்து கட்டிவிட்டான்னா அந்த ராஜாக்கு, இந்த குதிரையை விட்ட ராஜா அஸ்வமேதம் பண்றதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு. அதாவது என்ன பண்ணணும்னு, சக்கரவர்த்தின்னு ஒத்துக்கணும், சாம்ராட்னு. எல்லா ராஜாக்களும் இவனை தான் சக்கரவர்த்தின்னு ஒத்துண்டாதான் அவன் அஸ்வமேதம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் இருக்கிறதுனால இந்த குதிரையை விடுவா. அந்த குதிரையை யாரும் பிடிச்சு கட்டிவிட்டாள்னாக்க உடனே அந்த ராஜாவோட போய் இவன் போர் பண்ணி ஜெயிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த குதிரையை மீட்டு தான் அஸ்வமேதம் பண்ண முடியும். அது மாதிரி இந்த ராஜா சகரன் குதிரையை விட்டான். இது எல்லா 4 திக்கிலையும் போயிட்டு வரத்தே திடீர்னு பார்த்தா குதிரையை காணும், திரும்பி வரல. எங்க போச்சு ஏது போச்சு அப்படின்னு தெரியல. இந்த குதிரை என்ன ஆயிடுத்துன்னா, தேவேந்திரன் எடுத்துன்னு போய் மறைச்சு வச்சுட்டான். இந்த அஸ்வமேதம் நடக்கிற குதிரைய எதுக்கு தேவேந்திரன் மறைக்கணும்னா, இந்த அஸ்வமேதம் நடக்க போறது அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல யாரு இடைஞ்சல் பண்ணுவான்னு தேவேந்திரன் தான் பண்ண. காரணம் சாஸ்திரத்துல சொல்றது 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணிட்டா அவனுக்கு இந்திர பதவி அப்படின்னு சொல்றது.
ஸோ அதனால இந்திரன் என்ன பண்ணுவார், யாரான அஸ்வமேதம் பண்ணினா தன்னோட 100 ஆயிடுத்துனா தனக்கு போட்டிக்கு வந்துருவாங்கிறதுனாலயே ஆரம்பத்திலேயே இந்த அஸ்வமேதம் நடக்கூடாது தடுத்துனே வந்துருவான். அது மாதிரி இந்த சகரராஜா அஸ்வமேதம் பண்றது குதிரையை விட்டா இந்த குதிரையை எடுத்துன்னு போனார் இந்திரன். மறைச்சு எங்க கொண்டு மறைச்சு வச்சார்னு பாதாள லோகத்துல இருந்த கபிலருங்கிற ரிஷியோட ஆசிரமத்துக்கிட்ட கட்டிட்டு போயிட்டார். ஏன் அப்படின்னா தான் வச்சிருந்தா சகரன் பெரிய வீரன், நம்மளோட போருக்கு வந்துருவான், நம்மள்ட்ட ஏதான சண்டை வந்துடும், நாம தோத்து போயிடுவோம் அப்படிங்கிற பயந்துட்டு இந்த ரிஷி ஆசிரமத்துக்கு பக்கத்துல கொண்டு கட்டிட்டு போயிட்டார். காரணம் ரிஷிகள் தபஸ்வியா இருக்கிறதுனால இந்த ராஜாக்கள் ஏதான வந்து வம்பு பண்ணினா அவ ஏதோ சபிச்சு ஏதோ பண்ணிடுவா அப்படிங்கிறதுல. இப்படி அனுச்ச குதிரையை காணும் என்ன ஏதுன்னு பாக்குறதே வசிஷ்டர்கிட்ட சொல்ல, இவ்வாறு கீழே கொண்டு போய் கட்டியிருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லல. அவர் என்ன பண்ண திருக்கால ஞானியா இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளை விட்டு தேட சொல்லுன்ட்டு இவரோட 10,000 குழந்தையில அனுப்பிச்சா எல்லா திக்குலையும் போய் தேடுங்கன்னு. அதுல என்ன பண்ணா பாதாள லோகத்துல இவாள்லாம் தேடின்னு வந்தா பூமியை தோண்டி தோண்டி தோண்டின்னு உள்ள போறா. அப்படி தோண்டினா பூமியை தோண்டினா ஒரே தண்ணி வந்துடும் இல்லையா, அப்படி ஆயிரக்கணக்கான பேர் தோண்டினாக்க அது எத்தனாம் பெரிய பள்ளமா இருக்கும், எவ்வளவு தண்ணி வரும். அப்படி வந்ததுனாலேயே அது சகரம்னு பேரு. சாகரம் அப்படின்னு சகரகுமாரர்களால தோண்டப்பட்டதுனாலேயே சமுத்திரத்துக்கு பேர் சாகரம் அப்படின்னே பேரு. அப்படி தோண்டி தோண்டி தோண்டின்னு கடலுக்கு அடியாலே பாதாள லோகத்துல போய் பார்த்தா அங்க ஒரு ரிஷி தபஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்க நிஷ்டையில இவ அப்பா கிட்ட குதிரை அஸ்வமேத்துக்கிட்ட குதிரை ஓரமா கட்டி கிடக்கு. இந்த சகரகுமாரர்களுக்கெல்லாம் இந்த ரிஷி தான் இதை திருடின்னு வந்து இங்க கட்டியிருக்காரு அப்படின்னு தோணி என்ன பண்ணா அவரோட சண்டைக்கு போனான். அவர் உடனே பார்த்தார், எங்கேருந்தோ அந்த பசங்க நம்மள்ட்ட நாம் பட்டு தபஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மனசை கழிச்சு நம்மள ஹிம்சை பண்றாளேன்னு என்ன பண்ணாரு, எல்லாரையும் முழிச்சு பார்த்தாரு. எல்லாரும் அத்தனை பேரும் பஸ்மமா போயிட்டா. இந்த சகரகுமாரில் அத்தனை பேரும் 10,000 பேரும் சாம்பலா போயிட்டா. அப்படி சாம்பலா போனா அப்படி 10,000 பேருக்கு மேல இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான பேர் செத்து அந்த இடத்துல பஸ்மமாகி அதுல எலும்பும் சாம்பலுமா இருந்தா எப்படி இருக்கும், ஒரு பெரிய தீவா எடுத்து. அதைத்தான் அந்த குதிரை கட்டி இருந்ததுனால கபிலரோட ஆசிரமத்துக்கிட்ட குதிரை இருந்ததுனாலே அது ஹார்ஸ் ஐலண்ட்னு இருக்கு. அது எல்லாம் அத்தனை பேரும் வந்தவாள்லாம் சாம்பலா போனதுனாலே ஆஷ் ஐலண்டுன்னு இருக்கு. இப்படி ராமாயணத்துல சொல்ற கதையும் புராணத்துல சொல்ற கதைக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தா ஜியோகிராபிக்கலா ஒரு பிரதேசத்துல போய் பார்த்தா இப்படி எல்லாம் ஒரு பெயரோடையும் இருக்குன்னாக்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு இதெல்லாம் உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்படின்னு தன்னோட ரிசர்ச்ல இந்த கலிபோர்னியாங்கிறது அப்படி இந்த கபிலர் இருந்த ஆசிரமம் தான். இது பாதாள லோகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ப நேர் நமக்கு பின்னால இருக்கு அமெரிக்கா. அதனால்தான் 24 மணி நேரம் போல நமக்கும் அவளுக்கும் வித்தியாசம் வருது. இங்க பகலா இருந்தா அங்க ராத்திரி இருக்கு, அங்க ராத்திரியா இருந்தா இங்க பகலா இருக்கு அப்படின்னு. இப்படி நமக்கு நேர் பின்னாலனாலே இது கீழே தானே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். பாதாளம்னு தானே சொல்றோம். இதெல்லாம் சொல்லி பெரியவா இந்த கபிலாரண்யம் அப்படிங்கிறது தான் கலிபோர்னியாவா இருக்கு அப்படின்னு அதுல தன்னோட ரிசர்ச்ல அதை மாதிரி சொல்றா. உலகத்துல பல ஊருக்கு பல பேர் சொல்றதே பெரியவா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அவளோட ரிசர்ச். ஒரு பையன் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணார், எந்த ஊரு அப்படின்னா ஈரோடு அப்படின்னு. பெரியவாட்ட ஈரோடா, அந்த ஊருக்கு ஏன் அப்படி பேரு அப்படின்னு. அந்த பையனுக்கு புரியல, ஒரு ஊருக்கு ஏன் இப்படி பேருன்னு கேட்டா என்னத்த சொல்றது, எனக்கு தெரியல அப்படின்னு. நீ கோயிலுக்கெல்லாம் போற வழக்கம் உண்டா? உண்டு. அந்த ஊர்ல ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கே பார்த்திருக்கியா? பேருக்கேன் பார்த்திருக்கேன். அந்த ஊர்ல நடுப்புற ஈரோடுல பெரிய சிவன் கோயில் இருக்கு, பார்த்திருக்கியா? பார்த்திருக்கேன். அந்த சுவாமி பேர் என்ன அப்படின்னு அவனுக்கு சொல்ல தெரியல, சட்னி ஞாபகம் இல்ல, மறந்து போயிடுத்து. உடனே பெரியவா சொன்னா ஆர்திர கபாலீஸ்வரர்னு பேரு அந்த சுவாமி பேர். இந்த பெயரை சொல்லி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த பையனுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியல அப்படின்னா உடனே பெரியவா சொல்றா, ஒண்ணும் இல்லை, ஈரோடுன்னு பேரு அப்படின்னா. ஆர்திர கபாலம் அப்படின்னா ஈர ஓடுன்னு பேரு. அந்த ஆர்திர கபாலம்னு ஈர ஓட்ட சுவாமி வச்சுருக்கிறதுனால கையில கபாலத்தை வச்சுருக்கிறதுனால பேர் கபாலீஸ்வரர்னு பேரு. இந்த ஆர்திர கபாலம்னு ஈர ஓட்ட நனைஞ்ச ஓட்ட வச்சுருக்கிறதுனாலே ஆர்திர கபாலீஸ்வரர்னு பேரு. இந்த ஈர ஓட்ட கையில வச்சுருக்கிற பரமேஸ்வரன் இருக்கிறதுனாலே அவர் இருக்கிற ஊருக்கு பேரும் ஈரோடுன்னு பேரா இருக்கு அப்படின்னா. அது என்ன ஈர ஓடு அப்படின்னா, பிரம்மாவுக்கு 5 தலை இருந்தது முதல்ல, பரமேஸ்வரனுக்கும் 5 தலை, சத்யோஜாதம் வாமதேவம் அகோரம் தத்புருஷம் ஈசானம்னு. இந்த பிரம்மாவுக்கு என்ன பண்ணிடுத்தோ கர்வம் வந்துடுத்தோ. எல்லாரும் பெருசா பரமேஸ்வரனுங்கிறா, அவரும் நம்மளும் ஒண்ணு தானே, நமக்கும் 5 தலை அவருக்கும் 5 தலை அப்படின்னு. இது மாதிரிலாம் வச்சுன்னு நாம நேருக்கு நேர் பார்த்து பிசிக்கலா இருக்கிற விஷயங்களை வச்சு நாம ஏதோ ஒண்ணுன்னு நினைச்சுடுவோம். இப்ப பெரியவாடையே பார்த்தா ஒரு நம்மள மாதிரியே சாதாரண ஒரு மனுஷஸ்வரூபத்துல 2 கை, கண்ணு, காலு, மூக்கு, நாக்கெல்லாம் வந்தோடனே நமக்கு என்ன தோன்றது, வர ஒரு ஈஸ்வரன் சொன்னா இது ஏதோ மிகைப்படுத்துறாப்புல இருக்கு, ஏதோ நம்மளாவே எதுன்னு தூக்கி விடுறாப்பெல்லாம் இருக்கு. சில பேர் அபிமானத்துல சொல்றாப்புல இருக்கும். அப்படி இல்லை. நம்மள மாதிரி சாதாரண ஒரு వ్యక్తిயா இருந்தா கூட அது அப்ராகிருதமான சரீரம், அது
ஈஸ்வர அவதாரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். அவளோட காரியத்திலேருந்து தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். சுவாமி கீதையிலே சொல்றாரு, அவஜானந்தி மாமூடா இமானி மானுஷியும் தனுமாஸ்ரிதம் அப்படிங்கிற. நான் ஒரு மனுஷ சட்டையை போட்டுன்னு வந்துட்டதுனால, மனுஷ உருவத்தை எடுத்துன்னு வந்துட்டதுனால என்ன யாருன்னு என்னோட உண்மை தத்துவத்தை யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதை மூடர்கள் அப்படின்னே சொல்றார். மூடர்கள்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிற. அப்போ அது வந்திருக்கிறது ஒரு மனுஷ சரீரத்துக்குள்ள வந்தாலும் இது ஈஸ்வரன் தான் அவதார புருஷன்னு நாம தெரிஞ்சுனுட்டோம்னா நாம மூடர்கள் இல்லை, நாம தான் ஞானிகள் அப்படின்னு தெரியுது. அதுதான் நாமளும் தெரிஞ்சுன்னு இருக்கோம். பெரியவாளை இப்படி ஈஸ்வரன்னு நாம தெரிஞ்சுன்னு கொண்டாடி இப்படி எல்லாம் நாம கேட்கிறோம், ஆனந்தப்படுறோம், பக்தி பண்றோம் அப்படின்னா நிச்சயம் நமக்கும் தெளிவுதானே ஏற்பட்டிருக்கு. அப்படி அந்த ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு நம்பரை பார்த்து கணக்கு வந்துருத்தூங்கிறதுக்காக சொல்லேன். பிரம்மாக்கு என்ன பரமேஸ்வரனுக்கும் 5 தலை, நமக்கும் 5 தலைன்னு நம்மளும் அவரும் ஒண்ணுன்னு நினைச்சிட்டார். உடனே இந்த கர்வத்தை போக்குறதுக்காக இந்த இது மாதிரி கர்வம் வந்தாலே தலகனோம். அதனால என்ன பண்ணாரான்னா பரமேஸ்வரர் ஒரு தலையை கிள்ளி எடுத்துட்டார். எனக்கும் 5 உனக்கும் 5ங்கிறதுனால தானே சமான்னு நினைச்சுக்கிற, அப்போ உனக்கு ஒண்ணு குறைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தலையை கிள்ளி எடுத்தார். தலகனத்தை போக்கினார்னு அர்த்தம், அவ்வளவுதான். அப்படி இந்த பிரம்மனோட தலையை அப்படி சிரத்தை எடுத்தோன்னா அது என்ன ஆயிடுத்து, ஒரு பிரம்மஹத்தி தோஷம் பரமேஸ்வரனுக்கு வந்துரும் இல்லையோ. ஒரு பிரம்மா அவரோட தலையை ஒருத்தர் வெட்டினாக்க அந்த தோஷம் வருமே. அதனால என்ன பண்ணிவிட்டான், அந்த கபாலம்ங்கிறது பரமேஸ்வரன் கையை விட்டு கீழே விழல, அப்படியே கையிலேயே ஒட்டின்னு கொடுத்து. அதனாலதான் பரமேஸ்வரன் இந்த பிரம்மாவோட கபாலம் கையில இருக்கிறதுனாலதான் கபாலின்னே பேரு. அவர் என்ன பண்ண, இதை வச்சுன்னு என்ன பண்ணுது, இதே பிக்ஷாபாத்திரமா வச்சுன்னு விட்டார். சரி, இதுக்கு ஏதோ ஒரு யூஸ் பண்ணணுமே, அதனால பிக்ஷாபாத்திரம் வச்சுன்னு விட்டார் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் நமக்கு புராணம் சொல்றது. அப்படி பிரம்மாவோட தலையை கொய்து எடுக்கிறதே இந்த ரத்தம் சொட்ட ஈரமா தானே இருந்திருக்கும். அந்த ஈர கபாலம் இருக்கிறது தான், ஆர்திர கபாலம் இருக்கிறது தான் ஈர ஓடு. அதுதான் அந்த ஊருக்கு பேரு ஈரோடுன்னு வந்துருத்தோ அந்த கபாலீஸ்வரர் இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பையனுக்கு பெரியவா வியாக்கியானம் சொல்றா. இது மாதிரி டெஹலின்னா ரேழின்னு பேரு. ஒரு வீட்டுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா அதை வெளிநாட்டிலேருந்து தரை வழியா வந்தா நம்ம தேசத்துக்குள்ள வரணும்னா உள்ளுக்குள்ள வரத்தையே கேட் அப்படின்னு சொல்றோம். வாச கதவு இருக்கும், கதவை தாண்டினு ரேழி அப்படின்பா. அதை தாண்டி தான் மெயின் ஹாலுக்கெல்லாம் வர முடியும். அந்த ரேழிக்கு பேர் டெஹலின்னு பேரு. அதனால யாரா இருந்தாலும் காஷ்மீரை தாண்டி நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னா அது காஷ்மீர் கேட்டா இருக்கு. அதை தாண்டி உடனே வரணும் அப்படின்னாக்க இந்த டெஹலிங்கிற பிரதேசத்தை தாண்டி வரதுனாலேயே அதுக்கு ரேழி மாதிரி இருக்கிறதுனாலே டெஹலி அப்படின்னு பேர் வந்துட்டு. அப்படின்னு டெல்லிக்கு, ஈரோடுக்கு, இன்னமும் கலிபோர்னியாவுக்கு, செகந்திராபாத்துக்கு, அலெக்சாண்டருக்கு, இன்னும் இது மாதிரி பல விஷயங்கள் பெரியவாளோட ரிசர்ச்ல பார்த்தா, தெய்வத்தின் மேல படிச்சு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். அதே மாதிரி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றா. இந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்ங்கிறது எந்த ஈஸ்வரனோட நாமம் அப்படின்னு, ஈச கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னு. தெய்வத்தின் குரல் 7வது பாகத்துல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விவரமா இருக்கும். இதோட வியாக்கியானம் ரொம்ப படிச்சு பார்த்தா ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன். ராகணபதிகிட்ட பேசின்னு இருக்கிறதே ஒரு வைகுண்ட ஏகாதசிக்கும் திருவாதிரைக்கும் நடுப்புற ஒரு நாளைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறதே சொல்றா. அப்ப கிறிஸ்துமஸ் வருது. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் ஈச கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற ஒரு பெயரோட திரிபுதான் அப்படின்லாம் சொல்லி அதை சொல்றா. இப்படி பல விதத்துக்கும் ஒரு லிங்கை கொண்டு வரத்துக்கு சாமர்த்தியம் அப்படிங்கிறது பெரியவா. ஏதோ அவளோட சாமர்த்தியத்தினால பண்றதுங்கிறது மட்டும் இல்லை, சாதுரியத்தினால பண்றது இல்லை. அதுல ரொம்ப நியாயமாவும் ஜெனுவினாவும் அதுல பாயிண்ட்ஸும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சு பார்த்தா தெரியும். அப்படி இருக்க இந்த செகந்திராபாத்ல ஸ்கந்தகிரி கும்பாபிஷேகம் முடிய அந்த சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுண்டு பெரியவா நேர விஜயவாடாக்கு யாத்திரையை தொடர்ந்து வரா. இந்த விஜயவாடாக்கு வரத்துக்கு முன்னால பல இடங்களுக்கு போறா பெரியவா. வாரங்கல்ங்கிற இடத்துக்கு விஜயம் பண்ணினா அந்த வாரங்கல்ல முடிச்சுண்டு ஹனுமன் கொண்டா அப்படிங்கிற ஒரு இடம். இந்த ஹனுமன் கொண்டால ருத்ரேஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலயம். அந்த ஆலயத்துல பார்த்தா பிரமாதமா ஒரு 1000 மண்டபம் இருக்கு. அங்க ஒரு பத்ரகாளி சன்னதி இருக்கு. அந்த பத்ரகாளி சன்னதி பார்த்தா ஸ்ரீசக்கராகாரமா ஒரு பத்ரகாள சன்னதி. இதெல்லாம் ரொம்ப இந்த ஆந்திர பிரதேசத்துல உள்ள இந்த பழைய புராதனமான ஆலயங்கள்ல இது மாதிரி சிற்பங்கள், இது அதிசயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்வெட்டுகள் எல்லாம் ரொம்ப மண்டி கிடக்கு. அதெல்லாம் எடுத்து காமிச்சுட்டு எல்லாருக்கும் இதோட பெருமையெல்லாம் சொல்லிட்டு பெரியவா அந்த ஹனுமன் கொண்டால அந்த ருத்ரேஸ்வர ஆலயத்தை பார்த்துட்டா. அதுக்கப்புறம் பனிக்கல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பனிக்கல்ல ராமேஸ்வரர் அப்படின்னு கோவில். அந்த ராமேஸ்வர லிங்கம் யாரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டதுன்னா ஆஞ்சநேயரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது. இந்த பனிக்கல்ல ராமேஸ்வரர் ஆஞ்சநேயரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது. அதை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதை முடிச்சுட்டு மடிகொண்டாங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த மடிகொண்டாக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, காக்கர்லாங்கிற இடம் தான் ஆந்திரால பெரியவா போனா இந்த காக்கர்லா தான்
சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருத்தரான தியாகராஜ சுவாமியோட பூர்வீக ஊர் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த மடிகொண்டாங்கிறது என்னன்னாக்க பத்ராஜல ராமதாஸ் அப்படின்னு ஒரு மகான் பார்க்கிறோமே, அந்த பத்ராஜல ராமதாஸ் பிறந்த ஊர். அவளோட மாமா அக்கண்ணா மாதண்ணா அப்படின்னு 2 பேர் இருந்தா. அவ ஹைதராபாத் நிசாம்கிட்ட மந்திரிகளா இருந்தா அப்படின்லாம் நாம முன்னாலே பார்த்துருக்கோம். அந்த அக்கண்ணா மாதண்ணாவோட ஊர் தான் இந்த மடிகுண்டா. அதனால பொதுவாகவே மாமா வீட்டுல பிறந்த வீட்டுல தானே பெண்கள் பிரசவிக்கிற வழக்கம். அது மாதிரிதான் இங்க ராமதாசர் பிறந்த இடம் அந்த மடிகுண்டா. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா விஜயவாடாக்கு வந்தா. இந்த விஜயவாடால வெங்கடேஸ்வர சுவாமி ஆலயத்துல தங்கி இருக்கிறதே குப்பா லக்ஷ்மணவதானி அப்படிங்கிற ஒரு வித்வான். அவர் தான் பெரியவாளுக்கு அந்த வரவேற்பு கமிட்டியில முக்கியமா இருந்து வரவேற்பு பத்திரம் எல்லாம் வாசிச்சு எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினர். ரொம்ப கிராண்டா ரிசப்ஷன் நடந்தது. இந்த குப்பா லக்ஷ்மணவதானியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, பிற்காலத்துல சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அவதானி சுவாமிகள் பெரியவாளுடைய யாத்திரையில இருந்தார். ரொம்ப பெரிய தபஸ்வி மகான். இப்படி இருக்க அந்த வருஷம் நவராத்திரி விஜயவாடால நடந்தது. ரொம்ப விமரிசையா நவராத்திரி நடந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த நவராத்திரிக்கு முடிஞ்சோன்னு இன்னொன்னு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்தது. அகில பாரத சர்வசாகா வேத சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒன்றும் அந்த 1968 வருஷம் நடந்தது. அதை பத்தி என்ன, அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து நாம் பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பிடித்த 10 உம்பர்கட்கு அரசே ஒழிவர நிறைந்த யோகமே ஊற்றையேன் தனக்கு வம்பன பழுத்து என் குடிமுழுது ஆண்டு வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்தே செம்பொருள் துணிவே சீருடைக்கழலே செல்வமே சிவபெருமானே எம் பொருட்டு உன்னை சிக்கனப் பிடித்தே எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினயனேனுடைய மெய்ப்பொருளே முடைவிடாது அடியேன் மூத்தர மண்ணாய் முழுப்புழு குரம்பயிற்கிடந்து கடைபடா வண்ணம் காத்து
காத்து எனை ஆண்ட கடவுளே, கடவுளே கருணைமா கடலே, இடைவிடாது உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன், எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே. இடைவிடாது உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன், எங்கு எழுந்து அருளுவது, எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே. அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே, அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே, அன்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே, அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே, பொய்மையே பெருக்கி, பொய்மையே பெருக்கி, பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும், பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும், புழுத்தலை புலையனேன் தனக்கு, செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே, சிவபெருமானே, செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே, சிவபெருமானே, இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன், இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன், இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன், எங்கெழுந்து அருளுவது இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன், எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே. ஆனா
அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கணியே அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கனியே பெருந்திரள் அருந்தவர்க்கு அரசே பொருளுடை கலையே புகழ்ச்சியை கடந்த போகமே யோகத்தின் பொலிவே தெருளிடத்து அடியார் சிந்தையுள் புகுந்த செல்வமே சிவபெருமானே இருளிடத்து உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே ஒப்பு உனக்கு இல்லா ஒருவனே அடியேன் உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே மெய்ப்பதம் அறியா வீரிலியேற்கு விழுமியது அளித்ததோர் அன்பே செப்புதற்கு அரிய செழுஞ்சுடரு மூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே எய்ப்பிடத்து உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டு ஆண்டு அளவிலா ஆனந்தம் அருளி பிறவி வேறறுத்து என் குடிமுழுது ஆண்ட பிஞகா ஆண்ட பிஞகா பெரியயம் பொருளே திறவிலே கண்ட காட்சியே அடியேன் செல்வமே சிவபெருமானே இரவிலே உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே பாச வேறறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னை பற்றுமாறு அடியனேற்கு அருளி பூசனை உகந்து என் சிந்தையுட்புகுந்து பூங்கழல் காட்டிய பொருளே தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடரு மூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே ஈசனே உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே அத்தனே அண்டரு அண்டமாய் நின்ற ஆதியே யாதும் ஈரில்லா சித்தனே பத்தரு சிக்கனப் பிடித்த செல்வமே சிவபெருமானே பித்தனே எல்லா உயிருமாய் தழைத்து பிழைத்து அவை அல்லையாய் நிற்கும் எத்தனே உன்னைச் சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து
பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பறிந்து நீ பாவியேனுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது யான் உனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே நாம் புன்புலால் யாக்கை புரை புரை கனிய பொன்னடுங் கோயிலா புகுந்து என்பலாம் உருக்கி எளியாய் ஆண்ட ஈசனே மாசிலாமணியே துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காம் தொடக்கலாம் அறுத்தனர் ஜோதி இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான்
தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதிகாரே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.